First of all, I thank God. கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக காணப்படுகிறது. I am so happy to see you all. Because Nagaland students came for our college. Nagaland student நம்ம காலேஜ் வந்ததனால ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் நான். Because of all the face, boys and girls face is very beauty and very character is very good. Appreciated for anything about now. பசங்களும் நல்ல சந்தோஷமா very cooperate. கேரக்டர்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். God bless you, your future and your family now. So all the students every day you got to pray. Prayer is the most important for everybody. Okay? This is okay or wrong? Praise Lord. Praise Lord. Mr. Chendil sir is a very good friend now. Because of number of help to our college, GNM, no? GNM, then after upgradation of the BSc nursing, then our struggles, God only knows how we had come up, how this place was before, and it is by the prayer that has been inaugurated by Monsignor Lazarus. Monsignor Lazarus is a very big preacher, very big God's servant who brought many film stars to the ministry. Who made that person came here, put his foot over here, and this building was inaugurated by him. Yes. Then I remember one word, Bible verse, பிரசங்கி 12:1. நீ உன் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை. In your young age you should remember God. So the creator. இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது பிரசங்கி ஆகிய சாலோமன். This was said by the Acts of Apostles. பிரசங்கி இஸ்ரவேலில் ஒரு பெரிய ஒரு ரிச் மேன், ஒரு பெரிய ஒரு பணக்காரனாக காணப்பட்டார். This was a very rich person. He's a very rich person. He have number of servant, number of like their houses. He had plenty of servants and is a very, very rich in house. But then பிரசங்கி சொல்கிறார், நீ உன் வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினை. Prasangi says that at your young age you should remember the creator, the God. ஏன்னா உலகம் மாயை. The world is an imagination. ஒருவேளை அந்த பிரசங்கி எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தது உண்டு. The Prasangi must have been enjoyed everything in this world. எனவே பிரசங்கி சொல்கிறார், உலகத்திலே பணம் ஒன்றுமில்லை, பதவி ஒன்றுமில்லை, அழகு ஒன்றுமில்லை, எல்லாம் மாயையாக காணப்படுகிறது. எனவே உன் வாலிப வயதிலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை. At your young age you should remember the creator. The money, the worldly things are nothing, because he has enjoyed everything. He found nothing is other than the God. The creator is the ultimate. கூடுதலாக நாகாலாந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறது என்னவென்றால், in addition to that, what I want to நீங்க எல்லாரும் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆலியா? All are Christians. எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. Every day you pray to God. பட் என்றால் நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவர்களாக காணப்பட வேண்டும். You should be in God and you should get the spirit of God with you. பிரசங்கி அதைத்தான் சொல்லுகிறார், வாழ்க்கையிலே பலவிதமான சோதனைகள் வரும், வேதனைகள் வரும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கிறிஸ்து நம்மோடு இருக்கிற போது நாம் பலன் அடைவோம். Apostle says that all the problems, everything will come in our life. When you are in the Christ, you will get strengthened by the word of Christ. எனவே வாலிப வயது ஒரு முக்கியமான ஒரு வயது. The young age is the important age in your life. ஆண்டவர் நம்மை விரும்புகிற ஒரு தேவன். The God is the one who loves us. இன்னுமாக ஆண்டவர் நம்முடைய ஊழியத்தை விரும்புகிற ஒரு தேவன். God is the one who loves our ministry too. நம் மூலம் அவருடைய ஊழியத்தை பல இடங்களிலே செய்யும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். Through us, his ministry has to be. We have to spread the ministry. We have to do the ministry and spread this one for which God has chosen us. So, dear students, you finish the course. Once you complete the course, you get the job. You will get the job. Definitely, you do the God service. கடவுளுடைய ஊழியத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். You have to do the ministry of God. எனவே அப்படி செய்கின்ற போது, in that way if you do, ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கிறார். God loves you. ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். God will bless you. எனவே அன்புக்குரிய பிள்ளைகளே,
Beloved children of God, ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், the God what He says to us at this moment, உன் வாழ்வு பிராயத்திலே at your young என்னை age, நினைத்துக்கொள், in your youth, you remember நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், I will bless you, நான் உன்னை கனப்படுத்துவேன், I will strengthen உன்னை you, நான் மகிமைப்படுத்துவேன், I will glorify you. இன்னுமா உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை நான் மேன்மையாக்கி உன்னுடைய எல்லா காரியங்களிலும் நான் உன்னோடு இருப்பேன். In the future, I will be with you all. I will raise you up from everything. சாத்தான் உன்னை நெருங்குவதில்லை. Satan will not. நான் உன்னோடு இருக்கிற போது When God is with you, சாத்தான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. Satan cannot do anything to you. எனவே So, என் அன்புக்குரிய வாலிப பிள்ளைகளே, beloved children of God, நீங்கள் ஆண்டவரை நேசிக்க வேண்டும். in your youth you should நீங்கள் நேசிக்கிற போதுதான் love God. கர்த்தர் உங்களை நேசிப்பார். When you love God, God will love you. வேத புத்தகத்திலே பார்க்கிற போது In the Holy Bible, what we see, அநேக வாலிபர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். there are many youths who have been saved. எல்லாரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்த பிள்ளைகளாக காணப்படுகிறார்கள். Everybody has accepted Christ and they have done ministry for ஒரே ஒரு Christ. மனிதன் ஒரு வாலிபனை பற்றி சிந்தனை செய்வோம். In this we think about one boy, யோசேப்பு, Jacob. அவன் ஒரு நல்ல ஒரு வாலிபன். He is a very good youth. அவன் என்ன செய்தான் பாருங்கள், நண்பர்களால் வெறுக்கப்பட்டான், Jacob was being hated by his friends, பெற்றோரால் வெறுக்கப்பட்டான். by his parents. ஆனால் கர்த்தர் அவரோடு இருந்தார். God was with him. கர்த்தருடைய ஆவி அவனோடு இருந்தது. God's spirit was with him. அவனை குழியிலே போட்டார்கள். They are putting him in the pit. ஆனால் அவன் ஒன்றுமே அதை பற்றி சிந்தனை பண்ணவில்லை. He never grumbled because of என்னோடு that. ஆண்டவர் இருக்கிறார், He thinks that God is with me. ஆண்டவர் என் மீது அநேக அற்புதங்களை செய்வார் God will do many wonders in என் my life. ஆண்டவரோடு அவன் ஒன்றித்தவனாக காணப்பட்டான். He was with God. விசேஷித்த ஆவி அவனோடு இருந்தது. The spirit of God was with him. அவன் ஒன்றுக்குமே பயப்படவில்லை. He was not scared of anything. ஆனால் அவனுடைய எதிர்காலம் எப்படி காணப்பட்டது தெரியுமா? His speech, how was his ஒரு speech? நாட்டின் அதிகாரியாக காணப்பட்டான். He was the ruler of a country. எல்லாரும் அவனை மதித்தார்கள். Everybody has அவனை வெறுத்த சகோதரர்கள் வந்தார்கள். who was hated him, they came to him. அவனை வெறுத்த பெற்றோர்கள் வந்தார்கள். Who was the parents who hated him? ஆனால் they அவன் came to him. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக He has been காணப்பட்டான். blessed. காரணம் என்ன தெரியுமா? Why you know? ஒரு விசேஷித்த ஆவி அவனோடு இருந்தது. The blessed Holy கர்த்தருடைய வல்லமை அவனோடு இருந்தது. God's spirit was with him. தேவனுடைய வல்லமை அவனோடு இருந்தது. God's presence was with அவன் him. பிரகாசித்தான். He was shining. அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். He has been blessed. அவன் எழுந்தான். He rise up. ஒரு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தோடு காணப்பட்டான். He was shining. எனக்கு அன்புக்குரிய வாலிப பிள்ளைகளே, Beloved children of God, நீங்கள் ஆண்டவரோடு இருக்கிற போது, in your youth when you are with God, ஆண்டவரோடு நீங்கள் ஜீவனம் பண்ணுகிற போது, when you are living with God, பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நீங்கள் ஜீவிக்கிற போது, the Holy Spirit, you are தேவன் living with உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே God will be in your life. பெரிய அதிசயங்களை He will செய்வார். do wonders and miracles. எனவே இந்த கடைசி காலத்திலே In the last, வாலிப வயது என்பது கடினமான ஒரு வாழ்வு. the youth is a tough time. பலவிதமான இச்சைகள், You will have a lot of temptations. பலவிதமான பாவ எண்ணங்கள், So many sinful thoughts. பலவிதமான ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் Many things which you don't like to God may வருகின்ற போது when it comes in your mind, ஆண்டவரை நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளாக வைத்துக் கொள்ள you வேண்டும். should keep God in your heart. அல்லேலூயா. Hallelujah. அப்படி வைக்கிற போது When you keep like தேவன் that, நம்மை வல்லமையாக பயன்படுத்துவார். God will use எனவே effectively. ஆண்டவருடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை நாம் ஜெபிக்கிறோம், When you pray, ஆனால் அடுத்த நேரம் அடுத்த பாவ எண்ணங்கள் வந்து விடுகிறது, after that you may get a sinful thoughts. அடுத்த சிந்தனை வந்து விடுகிறது. You may get any other thought. காரணம் என்ன தெரியுமா? What is the reason behind that? ஆண்டவரோடு நாம் நிலைத்திருக்கவில்லை. We are not with the God. சாத்தான் நம்மை கவிழ்த்து விடுகிறான். The Satan is catching சாத்தான் us. நம்மிடமிருந்து விலக வேண்டும் என்று சொன்னால், If Satan wants to go அந்த away, பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே இறங்கின at the time of Pentecost, அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் that Holy Spirit should, நம்மோடு இறங்குகிற போது when it comes falls on us, ஆண்டவர் நம்மை வல்லமையாக பயன்படுத்துவார். God will use mightily. பேதுருவை பற்றி நமக்கு தெரியும். பேதுரு ஒரு சீடன். You know about Peter. அந்த பேதுரு என்ன செய்தான் பாருங்கள், 3.5 ஆண்டு காலம் ஆண்டவரோடு சுற்றி திரிந்தான். 3.5 years he was with God. அவருடைய அற்புதங்களை கண்டான். He saw his miracles. அவருடைய எல்லா மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார், அதை அறிந்தான். The dead person has been. ஆனால் சிலுவை காட்சிக்கு அந்த கடைசி நேரத்துல At the end of the time when he was. அவன் இயேசுவை மறுதலித்து விட்டான். He rejected Jesus at the end, the last moment. அந்த பேதுரு அப்படியே ஆண்டவரை மறந்து விட்டான். Peter has forgotten இவர் Lord. யாரோ எவரோ என்று
தொடங்கினான். He was saying who we are, we don't know. ஆனால் பெந்தெகோஸ்தே நாள் வந்தபோது At the time of அந்த Pentecost, பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுடைய சிரசிலே இறங்கின போது when the Holy Spirit falls on அவன் him, எழும்புகிறான். he rose up. ஒரு சாதாரணமான ஒரு மீனவன். He was a fisherman. அவன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள். இயேசுவை நீங்கள் நேர் சிலுவையில் அறைந்தீர்கள். What he says, why you crucified Jesus in the cross? என்னை தலைகீழாக அறையுங்கள். Put me upside down in the cross. இப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியம் எப்படி வந்தது? How he got this courage? ஆண்டவருடைய வல்லமை அவன் மீது ஊற்றப்பட்டது. When the Holy Spirit has fallen on him. பெந்தெகோஸ்தே நாளில் எல்லாரும் கூடி ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்தார்கள். At the time of Pentecost, இவனும் அதோடு சேர்ந்து ஆண்டவர் ஆர்ப்பரிக்கிறான். everybody has rejoicing in the Holy Spirit at the time of Pentecost. ஆண்டவர் அவனோடு இருந்தார். God was with him. அவன் இரத்த சாட்சியாக மரித்தான். He had given his life for the Christ. ஆனால் But அவன் வாழ்ந்த காலத்திலே at the time he ஒரு lived, சாதாரணமான ஒரு மீனவன், he was an ஒரு ordinary fisherman. படிக்காதவர். He was not educated. அவன் பிரசங்கித்த போது When he preached, 2000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். 3,000 people 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். Christ. 3,000 people 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். 5,000 people come to the Christ. அவருடைய நிழல் பட்டவுடனே உயிர் தெழுந்தார்கள். When the shadow falls on them, காரணம் என்ன தெரியுமா? what is the reason behind that? ஆண்டவர் அவனோடு இருந்தார். God was with him. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மீது கிருபை செய்தார். God's Spirit was on him. அருமையான வாலிப பிள்ளைகளே, Beloved children of God, நீங்கள் ஆண்டவரை தேடுகிற போது, in your youth when you remember God, ஒரு மனதோடு நீங்கள் காணப்படுகிற போது, when we are one thought, ஆண்டவர் உங்கள் மீது இறங்கி God will be a falling. உங்கள் பாவ கட்டுகளை மாற்றுவார். God will remove all your sins. சாப கட்டுகளை மாற்றுவார். He will rectify all your sins and everything. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை மாற்றுவார். Your family life will be blessed. உங்கள் குடும்பத்திற்கு இருக்கிற கஷ்டங்களை மாற்றுவார். The troubles in your family will be. ஆனால் ஒரே ஒன்று நாம் செய்ய வேண்டும். Only one thing we have to do. ஆண்டவரோடு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We have to be with God. Christianity is walking with God. கர்த்தரோடு நடக்கிறது கிறிஸ்தவ மார்க்கம். Christianity is கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது speaking with God. கர்த்தரோடு பேசுறதே கிறிஸ்தவ மார்க்கம். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அவரோடு நாம் பேச வேண்டும். The children of God, we should speak to God. அவரோடு நாம் நடக்க வேண்டும். We should walk with him. அந்த ஆவியானவர் நம்மோடு இருக்கிற போது, when the Lord is with us, நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற whoever comes against us, சாபக்கட்டுகள், any sinful things, then பாவக்கட்டுகள், சாபக்கட்டுகள், பாவக்கட்டுகள், all the knots which have been affecting our family life and your youth life, எல்லாவற்றையும் மாற்றுவார். He will change everything. என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Beloved children of God, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். take Jesus in your life. முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Full heart you take him. ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக இல்ல. Not for the formality. ஃபார்மாலிட்டிக்காக நீங்கள் பாட வேண்டாம். Don't seek for the formality. நீ ஃபார்மாலிட்டிக்காண்டி ஜெபிக்க வேண்டாம். Don't pray for the formality. ஆவியானவர் என்னோடு இருக்கிறார். Think that God is with you. அவர் என்னை வளப்படுத்துவார். He will strengthen us. என்னை செழிக்க பண்ணுவார். He will make me glorified. என்னோடு இருந்து பெரிய அதிசயங்களை செய்வார். In me he will make wonders and miracles. என்ற ஒரு அர்த்தத்தோடு இந்த உலகத்திலே வாழ You வேண்டும். should live with that as a life in our life. உங்களை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். God loves you all. பேதுருவோடு இருந்த தேவன், When the Jesus was with Peter, யோசேப்போடு இருந்த தேவன், God was with Joseph. இந்த நம்மோடும் இருக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. Hallelujah. எனவே அன்புக்குரிய பிள்ளைகளே, Beloved children of God, வாலிப வயது முக்கியமான ஒரு வயது. the youth is at a very இந்த வாலிப வயதிலே at this youth, அதிகாலையில் எழும்புங்கள். get up at the very young age. ஆண்டவரோடு பேசுங்கள். Talk to Lord. வசனத்தை வாசியுங்கள். Read Bible. ஆண்டவரை நேசியுங்கள். Love Jesus. ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்யுங்கள். Do the things which செய்கிற God போது loves to you. When you do all the things which you love God, ஆண்டவர் உங்களை நேசிப்பார். God will love you. ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். I want to give an example. ஒரு அருமையான ஒரு வாலிபன் காணப்பட்டான். A very nice youth has been seen. 21 வயது நிறைந்த ஒரு வாலிபன். At the age of 21. இந்தோனேசியாவை சார்ந்தவன். He belongs to Indonesia. ஆண்டவரை அறியாதவன். He does not know about Jesus. ஒரு முஸ்லிம். He is a Muslim. ஆனால் But அவன் ஆண்டவரால் தொடப்பட்டான். he has been touched by Lord. அவன் ஒரே ஒரு எண்ணம் என்னவென்றால், He had only one thing. இந்த இந்தோனேசியாவிலே In Indonesia, அங்கே இருக்கிற எல்லா வாலிபர்களும் all the youths from Indonesia, குடிவரையிலிருந்து மாற வேண்டும். they should come out from the liquor. சாபத்திலிருந்து மாற வேண்டும். They should come from the sinful activities. என்று நினைத்து ஜெபிக்க தொடங்கினான். He started thinking and praying. ஒரு வருடம் அல்ல. Not 1 year. 2 வருடம் அல்ல. Not 2 years. 11 வருடங்கள். 11 years. அந்த அருமையான
ஆண்டவரால் தொடப்பட்ட அந்த வாலிபன் For after all the book which has been touched by God, தன்னோடு சுற்றி இருந்த வாலிபர்களுக்காக ஜெபித்தான். he prayed for the youth who are among in the community. நடந்தது என்ன தெரியுமா? What happened, you know? அவனுடைய நண்பர்கள், His friends, அவனுடைய கிராமத்து மக்கள், the people, அவனுடைய சர்ச் மக்கள், the people from his church, எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். all had accepted Jesus and they have been. காரணம் என்ன தெரியுமா? What's the reason behind that? விடாத ஒரு ஜெபம், With the prayer, continuous prayer in his life, இடைவிடாத ஒரு ஜெபம், and non-stop prayer. எனவே நாம் ஜெபிக்கிற போது, ஆண்டவரோடு நாம் ஜெபிக்கிற When போது, you pray with God, ஆவியானவரோடு நிரம்பி ஜெபிக்கிற போது, when you live with God, when you pray, ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கிற ஒரு தேவனாக காணப்படுகிறார். the God who loves. எனவே நம்மை ஆண்டவருக்கு இன்னும் ஒப்பு கொடுப்போம். We have to surrender our life to God Jesus. இன்னும் ஒப்பு கொடுப்போம். We have to give our life to நான் God. படிக்கிற இடத்துல நான் சாட்சியாக இருக்கணும். The place where you are studying, you should. என் குடும்பத்துக்கு நான் சாட்சியாக இருக்கணும். The family should have testified life. என் பெற்றோருக்கு நான் சாட்சியாக இருக்கணும். For the parents, you should have the life of testimony. சமுதாயத்திற்கு நான் சாட்சியாக இருக்கணும். The community, you should have testimonial life. எனவே ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போம். We'll ask the Lord Jesus. ஆண்டவரே, என்னால் விட முடியாத பாவக்கட்டுகளை மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே. The sinful activity which we are not able to leave it, I should leave. என்னுடைய பாவ எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும். Please let me all come off from the sinful thoughts. என்னோடு நீரும் என்று சொல்லி Be with me, O Lord. ஒரு நிமிடம் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போமா? Let us pray for a minute. எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் எழும்பி நின்று ஆண்டவரிடத்தில் All ஜெபிப்போம். of you, please rise and pray for a minute. எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் எழும்புங்க. Please stand up for a minute. எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் எழும்புங்க. Please stand up for a minute. இது ஒரு கடைசி நேரம், லாஸ்ட் ஆஃப் டைம். Last minute. ஆண்டவரோடு நீங்க பேசுங்க. எல்லாரும் பேசணும். You speak to God. கிராஸ் காலேஜ் பிள்ளைகள், The students of the நாகாலாந்து அருமையான யூனிவர்சிட்டி பிள்ளைகள் எல்லாரும் Northeast Christian University students. ஒன்று கூட ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் ஜெபிங்க. You close your eyes and you pray to Lord. ஆண்டவரே, Jesus, உமக்கு பிரியமில்லாத பாவ காரியங்களை செய்தால் if I have done any sinful things which நீர் எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. please forgive me, O Lord. எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive us, O Lord. உமக்கு சித்தமில்லாத பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். If the things which you don't like we are doing, அதை நீர் மாற்றும் ஆண்டவரே. you change us, O Lord. எங்களோடு நீர் இரும் ஆண்டவரே. You be with us, O Lord. எங்களுடைய வாலிப வயதை நீர் நாங்கள் கனப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. You should strengthen our youth age. எந்த இச்சைக்கு நாங்கள் அடிபட்டு போக கூடாது ஆண்டவரே. We should not get involved in any sinful activity. நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. You should sanctify us, O Lord. நீர் எங்களோடு இருக்க வேண்டும் You ஆண்டவரே. should be with us, O Lord. எல்லாரும் கேளுங்க ஆண்டவரிடத்துல. Ask to Jesus, ask to Lord of all those things. வேதம் சொல்லுகிறது, What the Bible says. உலக மாயை, The world is an imagination. உலக மாயை, The world is not false, it is false. படிப்பு மாயை, The education is not. இன்னமாக நம்முடைய சம்பாத்திய மாயை. What we earn is not for the pride. ஒன்றே ஒன்று, Only one thing we should ஆண்டவருடைய வசனம் do. With the word of God. நம்மை தேற்றுகிறதாக காணப்படுகிறது. It should strengthen us. எனவே ஆண்டவரே, Lord, வேதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நான் தியானிக்க எனக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா. whatever that the Bible will give. உம்மோடு நாங்கள் ஜீவனம் பண்ண வேண்டும் We should live for you, Lord. என்று ஒரு கணம் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்துல தீர்மானம் பண்ணுங்க. Children of God. எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணுங்க. யாரும் சும்மா இருக்க கூடாது. Don't be உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் உண்டு. You have so many difficulties in your youth. பாரங்கள் உண்டு. You have so much burdens. வேதனைகள் உண்டு. So much disturbance will be. கண்ணீர் உண்டு. There will be so much tears in your உங்களுடைய life. பேரண்ட்ஸ்க்குள்ள சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. There may be a difficulty among the parents and they will bring many. உங்களுடைய உறவினர்களுக்குள்ளான ஒரு சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்வு உண்டு. The family relatives you must have problem. நீங்களா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்ல சரியா பேசுவது கிடையாது. You must not have been speaking well with your parents. உலகத்தையே நோக்கி இருக்கிறீங்க. You must have been looking at the அப்படி world. அல்ல. Not like that. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட First வேண்டும். you look at first you seek the kingdom of நீதியை God. தேட வேண்டும். You should seek the kingdom of God. நம்முடைய பெற்றோருக்கு நாம் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். You should respect your parents. நம்முடைய சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள மக்களுக்கு நாம் மதிப்பை கொடுக்க வேண்டும். The people are surrounded you should respect இதை தான் them. ஆண்டவர் விரும்புகிறார். This is what Lord Jesus wants. ஒருவேளை இந்த காரியங்களை செய்யாத பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, In some case we are not able to do this. என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. Please forgive us, O Lord. என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive us, O Lord. உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தது உண்டு. I have done sin against you, Lord. இதன் மூலம் நான் ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறேன். It's because of that I am not receiving blessings. என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive, O Lord. என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லு. Forgive, Lord. ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்க. Please ask the Lord. ஒரு நிமிடம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது. 1 minute, last 1 minute. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நேராக, ஆண்டவரே, Please close your eyes.
and pray, raise your hands and pray to the Lord. எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க. எல்லாரும் Raise your hand over hands. hands. Ask for forgiveness. எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்துல கேளுங்க. எல்லாம் கேளுங்க. ஆண்டவரே, Jesus, எல்லாம் என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. forgive all the sins, O Lord. எல்லாரும் கேளுங்க. எல்லாரும் சும்மா இருக்க கூடாது. வாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. Just open your mouth and ask whatever எல்லாம் God is going to forgive you all. கிராஸ் காலேஜ் பிள்ளைகளும் ஜெபம் பண்ணுங்க. Cross children, cross, please pray. வாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. வாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. என்னோட வாலிப வயது ஆண்டவரே, It's a youth age. நான் பாவத்திலே விழுந்து விடக்கூடாது ஆண்டவரே. I should not fall on the sin. ஆண்டவரே, இச்சைகளுக்கு நான் விழுந்து விடக்கூடாது ஆண்டவரே. I should not fall on sinful acts. என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive me, Lord. உம்முடைய பரிசுத்தம் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. Let your holiness be on me, பரிசுத்த Lord. ஆவியினாலே என்னை நிரப்பும் ஆண்டவரே. Fill the Holy Spirit, O Lord. உம்முடைய ஹோலினஸ் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. Our holiness be on நீர் me, பரிசுத்தர், Lord. You are holy. நீர் பரிசுத்தர். You are holy. அந்த பரிசுத்தம் எனக்கு தேவை. That holiness I அந்த want. பரிசுத்தம் எனக்கு தேவை. That holiness I want, O என்னை Lord. பரிசுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே. Sanctify myself, O ஒரு Lord. யோசேப்பை ஆசீர்வதித்தவர் You have sanctified Joseph. என்னையும் ஆசீர்வதியும். You have sanctified myself too. என்னையும் ஆசீர்வதியும். Sanctify me too. என்னுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும். Bless my family. என்னுடைய உற்றார் உறவினரை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. Bless my relatives. ஆண்டவரே, Lord, என்னுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. bless my future. உமக்கு தான் கீழ்ப்படிவேன் ஆண்டவரே. I obey you, Lord. என்னுடைய இஷ்டத்தின்படி அல்ல, Not in my thoughts, not in my உமக்கு ways. உமக்காக நான் வாழ்வேன் ஆண்டவரே. I live for you, Lord. என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. Accept me, O Lord. என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. Accept me, O என் Lord. பாவத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive my sins, O Lord. என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive my sins, O Lord. உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை என் மீது ஊற்றப்படுவதாக. Let the blood of Spirit shed on me, O Lord. கல்வாரியிலே சிந்தின இரத்தம் The blood which has been shed to the cross. என்னுடைய சிரசிலே இறங்குவதாக. Fall on my head, O Lord. என்னுடைய இல்லத்திலே இறங்குவதாக. Fall on my house, O Lord. என்னுடைய இருதயத்தில் இறங்குவதாக. Fall on my heart. என்னை பரிசுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே. Sanctify us, O Lord. என்னை பரிசுத்தமாக்கும். Sanctify us, என்னை Lord. பரிசுத்தமாக்கும். என்னை பரிசுத்தமாக்கும். Sanctify நமக்கு us, Lord. எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிந்த ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம். Let us sing together a song which are- கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பா, கண்மணி போல் காப்பார். கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பா, கண்மணி போல் காப்பார். யாராயிருந்தாலும் பேதங்களில் நீயே கைமூட நன்னை அழைக்கிறாரே. இயேசு அழைக்கிறார். இயேசு அழைக்கிறார். அவரை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார். அவரை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார். எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் ஆண்டவரிடத்தில் நம்முடைய இருதயத்தை அப்படியே ஒப்புக் கொடுப்போம். Pour your heart to the God, Lord Jesus. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மீது இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Holy Spirit is falling on you all. தேவனுடைய வல்லமை இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. For the God's presence is of all. என்னுடைய இருதயத்தில் இறங்குங்க ஆண்டவரே. God, come to my என்னுடைய heart. இல்லத்தில் இறங்குங்க ஆண்டவரே. Fill my heart, please come, O Lord. வியாதியோடு இருக்கிறேன். I am in sick. பலவிதமான கஷ்டங்களோடு I இருக்கிறேன். am so much of difficulty. பாரத்தோடு இருக்கிறேன். I am in so much of trouble. குடும்பத்தில் பலவிதமான கண்ணீரோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். Family, I am living lot of tears. மன்னியும் ஆண்டவரே. Forgive me, Lord. எனக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே. Lord, bless me, Lord. இறங்கும் ஆண்டவரே. Lord, bless me, இறங்கும் Lord. என்று சொல்லி ஒன்று கூட ஒப்பு கொடுப்போமா? Let us surrender one more time to Lord. ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிற ஒரு God தேவனாக is calling you. God want to help you. ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். God is calling you, Lord. அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம். அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம். Surrender yourself to அப்படியே ஒப்பு Jesus. கொடுங்க. Surrender yourself to God. யாராவது ஒரு நாகாலாந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ப்ரேயர் பண்ணுங்க. யாராவது ஒருவர். Let us all pray. God, our Lord, Father, we thank you and praise you for this wonderful evening, Lord. God, as we are gathered here, God, to worship and to glorify your name, God, I pray that every one of us have been blessed in your name, God. God, especially like to pray for the students of this God college, God. I pray that your blessing, your wisdom will be upon them in the coming years, God. May you guide them and protect them in every single
they do, God. Give them good health in everything they do, God. This evening, God, as we are dispersed from this place, may your presence be upon each and every one of them, God. The meeting each and every one this morning into your mighty hand. In Jesus' loving and precious name, I pray with thanksgiving. Amen. I want the student to pray. Zaya, come. Just ready for class college of nursing. Next one. Anyone should Let's pray together. O salgidong watching your father daily and a big bat on Matilla, O daily as a big bat on the bunch, but with running but Matilla, or yan big bat. Sumay ko sa yung Matilla na po. Matilna, araw na ko bina, araw na ko. Rasong ginagdelia tiya. Nambig ba biya po del chingko tumira kiye del rahani yung ba na Matilla del yawal ko ba na ijakhan kwata ori program ko ba na ijakhan kwata aron dali del yano tak student lang tak ko na ijakhan kwata ori teacher lang mo ko ba na masan kwata del na ijakhan tak ko kwata iha. In Jesus name we pray. Amen. Anyone class college of nursing student? Oh, my Heavenly Father, thank you for giving this Sabbath today. Shower your blessing in this event and bless our chairman, sir, Waterman, and bless our chief guest, Mr. Sandra, sir, and bless those who are gathered here. In the name of Jesus, amen. Amen. Eastern Western Christian University students-காக நாங்கள் ப்ரே பண்ணுகிறோம். உங்களுடைய பிரசன்னத்தின் வல்லமை பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வாராம். அவங்களுடைய ஃபியூச்சருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த அவங்களுடைய ஃபாதர்ஸ், அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஸ் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்களுடைய கிருபையும் சமாதானமும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர், உம்மிடத்திலே உம்முடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் ஒவ்வொரு நாள் கை கொள்ளும்படியாக, உம்முடைய பரிசுத்தத்தை அவர்கள் கை கொள்ளும்படியாக, பரிசுத்த வல்லமையோடு உலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணும்படியாக பிள்ளைகளை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம். குடும்பங்களில் இருக்கிற கண்ணீர்கள் மாறுவதாக, குடும்பத்தில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் மாறுவதாக, போராட்டங்கள் மாறுவதாக. உம்முடைய வல்லமை பிரசன்னம் பிள்ளைகளுடைய எதிர்கால வாழ்விலே ஜொலிப்பதாக ஆண்டவர். ஒவ்வொரு நாளும் உமக்கு வாழும்படியான ஒரு கிருபையும் ஆண்டவர் ஆரோக்கியத்தை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்களுடைய கிராஸ் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் சார்பாக பிள்ளைகளை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். உங்களுடைய கிருபையும் சமாதானம் பிள்ளைகளோடு இருப்பதாக. அருமையான செந்தில் சாருக்காக, அருமையான இங்கே வந்திருக்கிற 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக, டியூட்டர்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, நாளை தினத்திலும் ஒரு சில ப்ரோக்ராம் அவருக்கு இருக்கிறது. நாளை மறுநாள் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அவர்கள் செல்ல இருக்கின்றார். உங்களுடைய பிரசன்ன பிள்ளைகளோடு இருப்பதாக. ஆண்டவரே, எங்களுடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு வந்தோம், கிராஸ் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்ல வந்தோம், ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியோடு காணப்பட்டோம். ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார் என்ற ஒரு பெரிய விசுவாசம் இன்னும் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசத்தை பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள நீ கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளை வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறோம். தெய்வீக பிரசன்னம், தெய்வீக வல்லமை, தெய்வீக கிருபை பிள்ளைகளை ஆட்கொண்டு வழி நடத்தட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே, அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே நாங்கள் கேட்கிறோம். எங்களுடைய கிராஸ் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் பிள்ளைகளுக்காக, அருமையான வார்டனுக்காக, அருமையான வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக இந்த மைதானத்தில் உடைய கிருபை இறங்குவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இறங்குவதாக. பொல்லாத கிரியைகளின் ஆவிகள் நசரேனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அழிந்து நாசமாக வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். தெய்வீக வல்லமை, தெய்வீக கிருபை இறங்கட்டும். தொடர்ந்து பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதி. இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என்னுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. Hallelujah.